तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करुछंती मातृ रचनावली भाग 10। आज आलोचना करिबा ज्ञान 55 55। प्रभु लेखुचंती हे वरुण मो भितरे विस्तारित होई रुह, हे इंद्र मो भितरे शक्तिमान होई रुह, हे सूर्य तुम्हें अत्यंत उज्जवल और दीप्तिमान हो, हे चंद्रमा तुम्हें सौम्यता और मधुरता रे पूर्ण होई रुह, हे रुद्र तुम्हें प्रचंड हो भयंकर हो, हे मरुत तुम्हें क्षिप्र और प्रखर हो, हे अर्जमा तुम्हें बलवान हो साहसी हो, हे भग तुम्हें कामना को उत्तेजित कर सुखदायक हो, हे मित्र तुम्हें कोमल और दयावंत हो प्रेममय हो ओ आवेग प्रवण हो, हे उषा तुम्हें उज्ज्वला ओ प्रकाशशीला हो, हे रात्रि तुम्हें गंभीरा हो गर्भवती हो, हे प्राण तुम्हें परिपूर्ण व उल्लासमय हो, हे मृत्यु तुम्हें मोर पदक्षेप गुड़ी को सदन रु सदन परिचालित कर नहीं जाओ, हे ब्रह्मणस्पति तुम्हें यही सब किछु को सौसाम्य युक्त करी रख, हे काली मु जेपरी यही देवता मानकर अधीन होई न रहे। बहुत सुंदर काव्यिक भावरे प्रभु श्री अरविंद तांकर एई जो ज्ञान 55 लेखुचंती। प्रत्येक देवादेवी को तांकर जो निजस्व सामर्थ्य रे से माने परिपूर्ण से सामर्थ्य रे से जेपरी अधिक रु अधिक पूर्ण विकसित होई पारंती एवं अधिक रु अधिक तांकर जो कार्य जहाँ भगवान तांको देइछंती बा आदिशक्ति बा दिव्य जननी बा सच्चिदानंद परम प्रभु जहाँ तांको दायित्व देइछंती ताहा जेपरी से पूर्ण भावरे परिप्रकाश करि पारंती अविकृत भावरे परिप्रकाश करि पारंती ताहाकु से एटी वर्णना करछंती। प्रभु कहउछंती वरुण तुम्हें विस्तारित हुओ, इंद्र तुम्हें शक्तिमान हुओ, माने मो भीतर शक्तिमान होई रुह। तमाने जो जो सामर्थ्य आम भीतर रही सेगुड़िक किपरि तार पूर्ण विकसित हब से जो देवता मानकर जो सामर्थ्य रही से देवता मानकर सहयोग फल ए सब को से गोटे सुंदर काव्यिक भाव परिप्रकाश करछंती। किंतु से सब कहउचंती हे काली मु जेपरी ई देवता मानकर अधीन होई न रहे। कौन हुए आमे जेतेबेले कौनसी गुण बा सामर्थ्यर अधिकारी हो सेतेबेले जदि उच्चतर लक्ष्य बा उच्चतर अभिप्सा
ବା ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନ ରଖିଥିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖିଥିବା, ତେବେ କଣ ହୁଏ? ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହୁଏ, ଆମେ ତାର ଅଧୀନ ହେଇଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁ, ମହିମାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁ। ଇଏ ଅହଂର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ହବା, ସଚେତନ ହବା ଏବଂ ତା କବଳରେ ନ ପଡିବା ଏତେ ସହଜ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ହେ କାଳି, ମୁଁ ଯେପରି ଏଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇ ନ ରହେ। ତାମାନେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କାଳୀଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ, ମହାକାଳୀଙ୍କର ସେଇ ରୌଦ୍ର ଶକ୍ତିକୁ। ସେ କଣ କରିବ? ଆମେ ମା ବହିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କେତେ କେତେ ଯୁଗ ଧରି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାହା ସେ କ୍ଷଣକରେ, ଯଦି କାଳି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ତାହା କ୍ଷଣକରେ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିମୁଖ, ତାକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ବଶ ହଉ ବା ସମ୍ମାନ, କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ୟ ବା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅଭିପ୍ସାରେ ଯଦି ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ, ଯୋଡି ହେଇ ରହିଯାଉ, ତେବେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ସେଥିରୁ ଯେପରି ମତେ ମୁକ୍ତ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ମା ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାଳୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦେବତା ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ଗୁଣ ଗୁଡିକର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉତ୍ତମ କଥା, ଏକ ଆବଶ୍ୟକ କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯଦି ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଅଭିପ୍ସା ରଖିଥିବ, ତା ଲାଗି ଏହା କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଭା ଶେଷରେ କାଳୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ସେ ପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱମୟୀ ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥିବା ସକଳ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଧିକ। ତେଣୁ ସେ କାଳୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହେବା। ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଏକତ୍ର ଯେତିକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ହେବା। ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହି କାଳୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ଠାରୁ ଅଧିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଆହୁରି ସେ ପାଖରେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି। ଜ୍ଞାନ 56 ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ଅତ୍ୟୁତ୍ସାହୀ ତାର୍କିକ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ତର୍କରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତିଶୟ ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛ। କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗକୁ ହରାଇ ବସିଛ। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅତ୍ୟୁତ୍ସାହୀ ତାର୍କିକ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ତର୍କରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତିଶୟ ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛ। କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗକୁ ହରାଇ ବସିଛ। ଯୋଉମାନେ ଯେତେବେଳେ ତର୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ତର୍କକୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାର୍କିକ ମାନେ, ସେମାନେ ତର୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବୁଡି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ତର୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତତା କଟିଯାଏ।
କାହିଁ କଟିଯାଏ? କାରଣ ହଉଛି ସେ ତର୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବଗତ ଜ୍ଞାନ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଉପଲବ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ କରି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ କରି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ, ଏଠି ତାର୍କିକ କଥା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରିବାର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବାଟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜିଜ୍ଞାସୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାର, ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଏବଂ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ଯୁକ୍ତି କରିବା, ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ରଖି, ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଭାବ ରଖି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଅଭିପ୍ସା ରଖି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ବା ଜଣେ ଯୁକ୍ତି କରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ କଣ କରେ? ତାକୁ ଅଧିକକୁ ଅଧିକ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ତାର୍କିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କହେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ବା ମୁଁ ଯୋଉ ତର୍କ ଦେଖଉଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏଠି ଆମେ ତାର୍କିକକୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ, ସୀମିତ ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବା, କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏ ଜ୍ଞାନ ବି ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତଥ୍ୟଗତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅନୁଭବଗତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ବାହାରର ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅହଂର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନଥାଉ। ଆମେ କେବଳ ଭାବୁ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅହଂର ବେଶୀ ଅହଂକାରୀ ଗୁଡାକ। ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଭାରି ଅହଂକାରୀ ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅହଂକାରୀ, ଯୋଉମାନେ ଏସବୁର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ଜଣେ ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର କୋଚ୍ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଚିଂ, ତେଣୁ ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲା କିଏ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅହଂର ପରିପ୍ରକାଶ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅହଂକାରୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କେତେ ଦୟନୀୟ ହେଇ ପଡନ୍ତି। କାହିଁକି ଦୟନୀୟ ହେଇ ପଡନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ଗ୍ରହଣ କରିକି କରିବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରକୃତର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଯାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାକୁ ସିଏ କିପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବ? କିପରି ବୁଝେଇ ଦବ? ତେଣୁ ସେ ତର୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହଉଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଗୁଡିକର ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ସେହି ବିଚାରର ଆଉ କେହି ବିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପୁଜୁଥିବା ଉତ୍ତେଜକଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ, ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ରଖୁଛି, ତାହା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ? ମାତ୍ର ଯଦି ତମେ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ରୂପେ କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ, ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଉଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହୁଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଥବା ସମସ୍ୟାକୁ ଏକାଧିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବା ଲାଗି ମିଳୁଥିବା ଏହି ସୁଯୋଗରୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ
ବିରୁଦ୍ଧ ମତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆପଣାର ବିଚାରଟିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ପ୍ରସାର ଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେଇ ପାରିବ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଥିବ, ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ଆଲୋଚନାରେ କରୁଛ, ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଗୋଟେ ପ୍ରସାର ଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ନିଜକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରିବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। କାହିଁକିନା ସେଠି ତୁମେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଲା, ଏଠି ସେ କହିଲେ ନା ଯେ ସେ ଆଉ କେମିତି ବୁଝେଇବ, ଯୁକ୍ତି କରିକି ତର୍କ କରିକିରି। ମା କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହଉଛି ତୁମେ ଯୋଉଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛ, ତମେ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ହରାଇଥାଉ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି, ତର୍କଗତ ଆଲୋଚନା ସର୍ବଦା ନାନା ମତର ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତର୍କ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ମତ ଅନ୍ୟ ଏକ ମତକୁ ବିରୋଧ କରେ। ତେଣୁ ମତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଲେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଯେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇ ତର୍କରେ ଏମିତି ହୁଏ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଗୋଟି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଏକାଠି କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟର କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ ହାତୀର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ହାତୀର ଗୋଡଟି ଖୁମ୍ବ ଭଳି, କାନଟି ଫୁଲା ଭଳି, ଦୌଡ଼ି ଲାଞ୍ଜଟି ଦୌଡ଼ି ଭଳି, ପିଠିଟି କାନ୍ଥ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଏକାଠି କରି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରି ସମନ୍ୱୟ କରିବା, ତେବେ ହାତୀଟି ହବ ନାହିଁ। ଏକାଠି କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଯେ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି, ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚୋକଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘାସ, ଚୋକଡ଼, ଦାନା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘାସ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନା ଆଣିକିରି ତାକୁ ଯେତେ ମନ୍ଥିଲେ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ମନ୍ଥିଲେ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶର ଏକ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ଚେତନାର ସେଇ ସ୍ତରକୁ ନ ଗଲେ ତୁମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନେକ ତର୍କ କରି, ଯୁକ୍ତି କରି, ଅନେକ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ଏ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ତାକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏ ଧାରଣା ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଏକାଠି କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟର କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅଧିକ ହେଲେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ତର୍କ ଆଲୋଚନାରେ ତୁମେ ଜୟଲାଭ କରିଛ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମତ ତୁଳନାରେ ତୁମର ମତଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ତର୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ହୁଏ। ତାହାର କଦାପି ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ମତ ସେଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମତ ଠାରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟ। ହଁ, ତୁମେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ତୁମ ମତଟି ଅଧିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ହୁଏତ ଅଧିକ କୁଶଳତା ସହିତ ତୁମର ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଲ, ଅଥବା
ଜଣେ ତର୍କକାରୀ ହିସାବରେ ତୁମର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷତା ରହିଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନେଇ ଆଲୋଚନାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲ ଯେ ତୁମେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ତୁମର ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଲୋଚିତ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ତୁମେ ତାହାକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଅନାଇ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ହରାଇଲ। ସତ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଭାବଟି ଅଥବା ବିଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ବିଭାବ ଆଣି ଯୁକ୍ତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ହରାଇ ବସିଲ। ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଭାବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ ବା ଶୁଣିଲ ନାହିଁ ବା ତାକୁ କଣ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲ ତେବେ ତୁମେ କଣ ହେଲ ନା ଗୋଟେ ହରେଇ ବସିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ନିଜ ଭାବନାଟିର ଭିତରେ ହିଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ସକାଶେ ସମ୍ମତ ହେଲ ନା। ମା, Thank you all, Aravar.